Okay, start Laikan. Laikan, can you hear me? ಲೇಖನ್ Oh, left quit hand ಆದ್ನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. quit ಹಾ, ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. Okay, I will start ma'am. I will only start. Okay. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಇದಾರೆ, ಲೇಪಾಕ್ಷ್ ಲೇಪಾಕ್ಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕ್ವಿಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1-2 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. Okay, start. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन पराचरहं व्याप्तं येन चराचरम् व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शिनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. Very good. Now Lonika will tell. Okay, continue Lonika. Yes, ma'am. ನಾನು ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ. Can you see in screen? Can you see screen? Yes, ಅಜ್ಞಾನ ma'am. ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ. Yes, ma'am. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. Ma'am, I cannot see the full words. Oh, why? Narayana Samarambam, can you see? Yes, ma'am. Narayana Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್.
ಓಕೆ ತನುಜ, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಟುಡೇಸ್ ವಚನ ಇಸ್ 25th ವಚನ. ಓಕೆ. ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರ ಕಂಡಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮರವ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ, ಬತ್ತುವ ಜಲವನೊಣಗುವ ಮರನ ಮೆಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಓಕೆ, once again I'll repeat, listen. ಓಕೆ, ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರವ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ, ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರವ ಮೆಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. The meaning is, ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ. ನೀರ್ means what? Water, right? Correct. Okay. Wherever they find water, they dip in that. Okay, they take bath in that. Marava kandalli suttuvarayya. Mara means what? Tanuja, 1 minute. Tanuja, 1 minute. Ma'am. Discussion we will keep last because it is recording, no? You tell and continue. Marava kandalli suttuvarayya. When they find tree, they just go round. Okay, around, they do round. Okay, they put so many rounds around that tree, right? That we have seen. So ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರವ ಮೆಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಬತ್ತುವ ಜಲ means, we know, right? The water source will go down. Correct? Right? In summer, we can see the water level will go down, right? Underground water level will go down. Correct? Okay. But during rainy season, because of rain, the water level will be more high, at a higher level. During summer, it will go down, right? So there's a change. Correct? It can go down, right? ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರವ. We have seen, right? The trees will, after a certain age, after so many years, right? The trees will die. Correct? They can break very easily. Okay? So, ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರವ ಮೆಚ್ಚಿದವರು, people who likes, okay, this what we call shashvata and ashashvata, right? Eternal means the which are not permanent, which are temporary. Okay, see, even our body is a temporary, right? One day we are going to die. Okay, we cannot live forever, right? So like that, even the water will one day it will dim, it will go down, right? It is going to get over. Even the trees, they die, right? So these are all not permanent. Okay, so people who like these things, how can they like you? How can they like Lord Kudala Sangama Deva? Okay, ma'am, can you just move down? Ma'am? Ma'am? Ma'am, can you please move the slide down? Okay. Can I open the next PDF? No, ma'am. Just move the slide down. So the meaning is, wherever they see water, they dip in it. Wherever they see the tree, they circle around it, right? They circle it. So how can they know you? Those who seek water that dries up and the tree that withers away, how can they know you? Oh, Lord Kudala Sangama Deva. Okay. See, we have seen, no, Ganga.
right? River Ganga. Many people will go and take holy bath, correct? So what is the purpose? What is the reason behind it? And we have seen, no, people who go to temple, they dip in the water, they take bath, right? They dip their body in water, correct? So it is, they think that it is going to take out their sins and their illness. That is the reason behind they take bath in holy rivers, right? We that for the main we all know about river Ganga, correct? Many people go and take bath, right? Also, we have seen people, this people tree, right? They go around neem and people tree will be there beside every temple, right? We have seen that people, some people early morning they go to temple and they circle those two trees, right? Why? There is one, they think that if we go and circle around the tree, their sins and illness will be washed off. Okay. So that if people are, the water and these trees are representing the God, correct? So only they just go and take bath in the river and so many people go circle around the tree, right? There are so many things which are which are represent the God, which represent the God. See, but God is inside us only, right? Instead of going and taking bath in the river and going to the temple and circle around the tree, instead, why don't we realize the God which is within us? Okay. First thing is, we have to realize the God which is there inside in us. Okay, so that is main important. Okay, these are all just a blind beliefs, right? Basavanna in those days, okay, he never gave importance for these blind beliefs. There are so many blind beliefs, followed by us, correct? So that time itself, Basavanna wanted to create awareness on all these blind beliefs. Okay, so only he mentioned in this Vachana about, taking bath, taking bath, in holy rivers and circle around the trees. Okay, he says, instead of doing all that, why don't you realize the God within yourself? Okay, that is the meaning of this Vachana. So for example, see, this is very simple, children. To realize a God, what is main important? Be a simple, lead your life in a simple manner, and your thinking has to be high. It has to be at higher level. So we can say there is a proverb, okay? Simple living, high thinking, okay? If you have a simple living and high thinking, you can realize a God realize a God in yourself, okay? I'll just narrate one story on this, okay? There was one doctor, okay? His name, it's a real story. His name is Dr. Pramod, okay? He was very well educated and he was a very good doctor. He studied from, he got the doctor, he studied in one of the reputed medical college. And he was a very famous, very good doctor. He served people for many years. He stayed in one remote village and helped those many people who were the village around the village. He used to serve each and every person who come to him for free of cost. Okay, he never take 1 rupee to give the treatment. Okay, so like that he kept on serving people for many number of years. He stayed in that remote village. He had just one hut, okay, hut having a fan
and electricity and basic facilities. That's it. But there was a beautiful garden in front of his hut. He used to stay, he used to spend more time in his garden. Okay, whenever he was free, he used to spend time in the garden. Okay, like that he was, he was leading his life. Many years, okay, like this, many years went on, and one day, one this journalist, okay, came to that village for some to cover some political issues. That time he noticed, people, the villagers giving giving more respect to this doctor, and he was totally surprised. He started inquiring about this doctor, Dr. Pramod, and people said that he stayed in this village, and he's serving people for free of cost from so many years. Okay, and this journalist wanted to meet the doctor. Okay, he one day he went to his hut. Okay, and Dr. Pramod was free at that time. Okay, this he, by seeing the hut, a small hut which has only the basic facility, this journalist was very curious to ask him what is the reason behind living so simple. Okay, and this doctor said he hailed from a from farmers family who are very rich. Okay, but because of some reason they lost the land which they had. Okay, and they were they lost the land which they had, and they had to run out of, they faced some financial crisis. Okay, so this doctor says, he had seen both richness and poorness. So seeing both the both rich and poor, okay, he decided to live simple. He decided to live simple, but his thinking has to be high. So he led a very simple living and high thinking life. Okay, children, we have likewise, we have so many people in our in India who are who led, simple living, who led as an example to all of us. Okay, ma'am, just go on to the next slide, ma'am. Next slide, move ಮಾಡಿ ma'am. Ma'am? Ma'am? Okay. For example, APJ Abdul Kalam we have seen, right? He was our former president, right? President of India, correct? You know what were the items he had? Huh? He had, I'm listing it out on the screen. He had 6 pants, okay, that too, 2 DRDO uniforms there, okay, and 4 shirt. In that 2 DRDO uniform shirts, okay, and he had 3 suits. You know what? He had 2,500 books, and he was having one flat. That too, he donated that flat. And he had Padma Shri Award, Padma Bhushan, Bharat Ratna, and 16 doctorates. Correct? These are all his properties. Correct, children? Same way, Mahatma Gandhi ji, we all have seen, right? He also led a very simple life. Ma'am, can you please move on to the next slide? Okay. Mahatma Gandhi ji also, right? We all have seen Mahatma Gandhi ji, no? Right? How was his life? See, he had his items, the charaka, slipper, and his, spectacle, right? And he had a very
small, he lived in one ashram, Sabarmati ashram. We call it as Sabarmati ashram, right? I'll narrate some two examples of Mahatma Gandhi about his simple living. Okay, one day, Miraben, she was an English lady who came to Gandhiji's ashram. Okay, later she named as Miraben. Okay, after coming to ashram. Okay, one day Miraben saw Gandhiji, who was searching for something all around his room. And he was very much worried also. Seeing his worried face, Miraben asked, "What are you searching for, Bapuji?" Okay, we call Gandhi as Bapuji, right? What are you searching for, Bapuji? Have you lost anything? Okay. Then Bapuji said, "Yes, have lost one pencil which I was using it from past 3 weeks. Okay. And now he is unable to find that pencil." Okay. Listening to this, and that pencil was thumb size. Okay. Listening to this, Miraben thought, why don't she get one new pencil? So Miraben went and brought a new pencil for Bapuji. Okay. Seeing this, Bapuji, he said, he doesn't want that new pencil. Okay. He was searching for his pencil only. Okay. He rejected that. He did not accept that pencil at all. Okay. Because he wanted to use his own pencil only, because it is that pencil, he was able to use it. Okay. So only he said he rejected that pencil, and he continued, searching all around his room, and finally he found that small pencil in one of his files. Okay. Okay. And from this, what we can understand is, see, that pencil, from that pencil, he was still able to use that pencil, right? Okay, he never left that pencil because he couldn't find that. Okay, he continued to search that pencil, and finally he got, and he started using that pencil. What we can understand is, here nothing is useless. Even the small pencil is of useful only, right? We can still write from that small pencil, correct? Okay, so he did not want to waste anything. Okay, so nothing is useless. From his point of view, nothing is useless. Everything is useful. So only he searched for that pencil and he started using it. Okay, and one of the another example is when Bapuji, see, those days they used to go for camping. Okay, campaign, we know, right? So one day, he went on tour for camping along with Miraben. Okay, Bapuji had an habit of having honey, with his lunch. He used to take some small quantity of honey with his meal, every meal. Okay, Miraben had forgot to get the honey bottle. Okay, during his tour. So what Miraben decided, she went to a bazaar and she bought one new honey bottle for Mahatma Gandhiji. Okay. And during the lunch time, Mahatma Gandhiji, he saw a brand new honey bottle, and he got annoyed. He started asking from where this honey bottle was brought, and why his old honey bottle is not there. Okay, and Miraben said she had forgot to bring the honey bottle which Gandhiji was using. So only she brought this new honey bottle from the bazaar. Okay,
Then Bapuji, he rejected to use, okay, that brand new honey bottle. He said, no, still the honey is there in his whole honey bottle, right? So he wanted to finish off that honey first, okay? Then he should take up the new honey bottle, okay? So this during his tour, Gandhiji, he never used honey at all, okay? That means what? We should never waste anything, okay? So likewise, we should lead a very simple living simple life, okay? There's so many other people, okay? For example, Swami Vivekananda, Ramakrishna Paramahamsa, Sharada Devi, we all know them, right? See, it is displayed on the screen. How they see their costume. They're so simple, correct? Correct. And Ramana Maharshi, we all have seen Ramana Maharshi, right? Ma'am, can you please move down to the next slide? Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj. Okay. So those people, they led very simple life. Okay. See, even though they are not existing now, okay, even though Gandhiji is not there with Gandhiji is not there, right? Swami Vivekananda is not there, correct? But still we are able to remember them. But still we remember them, right? Why? Because they led a very simple life. They served people, right? They served people selflessly, correct? So only they never led a life for themselves. They led life for serving others. Okay, that is why we still remember them. Okay, these are all the examples. Okay, these are all the people who led a very selfless life. Okay. Also, there's one quote. Ma'am, can you just go down? Move down. Yeah. There's one quote. There are only three things which we have to learn in this life. Okay. They are simplicity. Okay. To be simple. Simplicity means lead life in a simple manner. Okay. Patience. Have patience and compassion. Okay. Understood, children? If you learn these three things in your life, these are like greatest treasures. Okay. Okay. So we have to learn simplicity. Simple way to lead the life. Okay. We should have patience and we should have compassion. Compassion towards others. Others means it can be human being, animals, birds, everything. Okay. So if we learn these three treasures actually in our life, we can, it is like, our purpose of being born as a human being will be done. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you, Tanuja. 1 minute. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು 25ನೇ ವಚನ. ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ, ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರನ ಮೆಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮನೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು. ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರು. ಎಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ಈ ತರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಹುಡುಕಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ,
ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ. ಮರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಲದ ಮರ, ಬೇವಿನ ಮರ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಳನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಮರವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸುತ್ತೀವಿ ನಾವು? ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಸುತ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಏನಿಟ್ಟಿದ್ರು? ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ವನವಾಸವನ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು ಪಾಂಡವರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ದಸರೆಯ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ದಿನಾನೇ ವಿಜಯದಶಮಿ, ದಸರೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಂತ ನಾವು 9ನೇ ದಿವಸ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ, 10ನೇ ದಿವಸ ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬನ್ನಿ ಮರವನ್ನ ಸುತ್ತುತ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮರವನ್ನ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು 3:30 to 4:30 ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3:30 ಇಂದ 4:30 ವರೆಗೂ ಯಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 4:30 to 3:30 to 4:30. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 5ವರೆಗೂ ಎದ್ದೇಳ್ಬೋದು. 5ವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3:30 4:30, 4:30 5:30. ನಿಮಗೆ 3:30 ತುಂಬಾ ಅರ್ಲಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 4:30 to 5:30 ಓದ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಓದಿರೋದು 1 hour ಓದಿರೋದು ನೀವು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು, ಅವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆ ಬನ್ನಿ ಮರವನ್ನ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮರನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ. ಮರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮರಗಳಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಮರ, ಬೇವಿನ ಮರ, ಆಲದ ಮರ, ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೇವರನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣದೆ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು. ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬತ್ತಿದ ಕೆರೆ ಇದೆ, ಬತ್ತಿದ ನದಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಗೆ ಸಮಾನ. ಗಂಗೆಯನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರ ಅವರು. ಗಂಗೆ, ಕಾವೇರಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿರುವಂತಹ ನದಿಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಣಗುವ ಮರನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಒಣಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮರ, ಒಂದ್ ಬೇವಿನ ಮರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬನ್ನಿ ಮರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲದ ಮರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಆದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರೈ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು. ಇಂಥವರನ್ನ ಭಗವಂತ ಮೆಸ್ತಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಣಗಿದ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸು, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮರಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಮರದಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಜನರನ್ನ, ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋರ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರು, ಮರವನ್ನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತವರು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಅದ್ರ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂತವರನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇರೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ತನುಜಾ ಮೇಡಮು ಕೊಟ್ರು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿರೋದನ್ನೇ.
ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ವಾ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳೋದು. ಅವರು ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಇವಾಗ ಇವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6 ಪ್ಯಾಂಟ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು 6 ಪ್ಯಾಂಟ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೊಂದ್ ಬಟ್ಟೆ, ಬರ್ಡೇಗೊಂದ್ ಬಟ್ಟೆ, 12 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನೆಪಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವು. ನಮಗೆ ವಿವಿಧವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಕು, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು 6 ಪ್ಯಾಂಟ್, 6 ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 4 ಶರ್ಟ್ಸ್, 3 ಸೂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೂಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಲಿಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು? ಬರೀ 3 ಅದು ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನು, 2 ಇಂಡಿಯನ್ನು. ಬಟ್ ಬುಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2500 ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಗಳನ್ನು 1-2 ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. 2500 ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅವಾರ್ಡು, ಒಂದು ಭಾರತ ರತ್ನ, ಮತ್ತೆ 16 ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು, ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟು, ಒಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟು, ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ID. ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಕೌಂಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ? ಮೂರೂನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿ ವಾರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಟ್ವಿಟರ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ID. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಇವರು. ಸೊ ಇಂಥವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಣೋದು. ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗೇ ಇದ್ರು. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಚಳಿ ಇರ್ಲಿ, ಮಳೆ ಇರ್ಲಿ, ಎಂತ ಬಿಸಿಲಿರ್ಲಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಧೋತಿ, ಅದು ಕೂಡ ನೂಲಿನಿಂದ ತಾವೇ ನೇಯ್ದಿರೋ ಅಂತ ನೂಲಿನ ಒಂದು ಧೋತಿಯನ್ನ ಉಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೈಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಡೈಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರೋಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಹಂಕಾರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೂ 3 ಜನದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ವಿವೇಕಾನಂದರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಮತ್ತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ. ಇವರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ತ ಕಣ್ ಹಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಕೇಳೋದಕ್ಕೇನೆ ಲೈನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಹಾಗೇನೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜ, ನಿಸರ್ಗ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜ, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೇಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಒಂದು ಸದ್ಗುರು ವಾಣಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಇದರದ್ದು ವಾಣಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರ ಅವರು. ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರದು, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳದು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ವಾಣಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ನೀವು ಒಬ್ರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ 10 ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಂಗಡಿಯವರು. ಏನಂತ, ಓ ಇವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕವರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಕವರ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಂಗಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮತನವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬ್ಯಾಗೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಪಾಯ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಪಾಯ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಕವರ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ಕವರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೂರ್ಯ ಒಳ್ಳೆ, ನಿನ್ನೆ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ರಥಸಪ್ತಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ನೆನ್ನೆ ದಿನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ನಾವು? ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಇದೆ, ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮರಗಳನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬರೀ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಯಾವ ಜಾತಿನೂ ಬೇರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಜಾತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಎನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು 2ನೇ ವಚನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಬಸವಣ್ಣವ್ರದ್ದು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಚನದ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನದಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದಾವೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನದಿಗಳನ್ನ ಕುಲುಷಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ನದಿಗಳ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೂಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೂಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಹೂಗಳನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನದಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನದಿ ಕುಲುಷಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಒಣಗಿರೋ ಹೂಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಮಿಂದ. ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನದಿ ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ.
ಯಾವ ತರ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ? ದೇವರಿಗೆ ಏರ್ಸಿರೋಂತ ಹೂವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನದಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮಹಾ ಪಾಪ ಅದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ, ನದಿ ನೀರ ಕುಲುಷಿತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೋದಿಯವರು ಗಂಗಾ ನದಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ಅವರು. ಅಷ್ಟು ಕುಲುಷಿತವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಮೋದಿಯವರು. ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ ನದಿ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮರಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದನ್ನ ಪರಿಸರವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮರಗಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ. ಮರಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಮರಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಾ ಇದ್ರಿ ತಡಿಬೇಕು, ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮರಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತ ಕಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನಮಗ್ ನೆರಳು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ನೆರಳು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಮರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಇವನು ಏನಪ್ಪಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಇವು ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನ ದೇಳಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ನನಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಬಂಗ್ಲೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಸಪ್ಪ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನೀವು ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ರೀತಿ ಮರ ಮತ್ತೆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮನೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಿ. ಆ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಅಥವಾ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 1-2 ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ರು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆಯವರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ಹನಿ ಹನಿಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಗಾದೆ ಮಾತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಹಾಸಾಗರವೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಅವರ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ನಾವು ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಅಲ್ದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ರೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತ, ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ವಚನವನ್ನ ಪಾಲಿಸೋಣ. ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರವ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ, ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರನ ಮೆಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮನತ್ತವಲ್ಲರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮರ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅದು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಗೌರವಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಾವೇನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಮರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನರ್ ಸೋಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ,
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಆಡಂಬರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರು ಏನೋ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು, ಒಳ್ಳೆಯ ನುಡಿ. ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ಅವರು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದೆನಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನದಲ್ಲೂ ಅವರ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯತನ ಎಷ್ಟು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವ್ರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ದಿನವೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.